ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ये आश्रम तो बहुत पुराना है, 50-60 साल पहले का। यहाँ तो पहले झुग्गी पड़ी थी, झुग्गी में लोग रहते थे। फिर बाद में शहर के सज्जन दानी दाताओं ने में तो थोड़ा थोड़ा करके ये आश्रम बनाया। कमेटी द्वारा भी आश्रम का कई थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत ऐसी है कि हमें सरकार के तरफ से रास्ता नहीं है, आश्रम में रास्ता नहीं है। ये दो दिक्कतें ज़्यादा है आश्रम में, एक तो पीने के पानी की और दूसरी प्रॉब्लम रास्ते की। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇष कोटा लेके? तो हमें यही चाहते सरकार से कि भैया हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद आगे हमें कोई जो हैंडीकेप कोटा है उसी में हमें सुविधा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल मलोट। मेरे मम्मी पापा कुष्ठ रोगी है और अभी तो हमारी कंडीशन ठीक है, पर मेरी सरकार से यही विनती है कि जो हम लोगों पे भी, हम गरीबों के बच्चों पर भी सरकार ध्यान दे। ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ये आश्रम तो बहुत पुराना है, 50-60 साल पहले का। यहाँ तो पहले झुग्गी पड़ी थी, झुग्गी में लोग रहते थे। फिर बाद में शहर के सज्जन दानी दाताओं ने में तो थोड़ा थोड़ा करके ये आश्रम बनाया। यहाँ पर अबोहर गिदड़वा और मोरोट के सभी सज्जन दानी दाता आते हैं। हमारा संस्थे का रजिस्ट्रेशन हुआ है 74-75 में। उस हिसाब से जैसा शहर के सज्जन दानी दाता हमें बहुत सहयोग करते, सरकार भी थोड़ा बार सहयोग कर रही है। सरकार तरफ से तो हमें अभी सभी की पेंशन लगी है। कमेटी द्वारा भी आश्रम का कई थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत ऐसी है कि हमें सरकार के तरफ से रास्ता नहीं है, आश्रम में रास्ता नहीं है। आश्रम में रास्ता नहीं है, पीने के पानी का थोड़ा कमी है। आश्रम के ये दो दिक्कतें ज़्यादा है आश्रम में, एक तो पीने के पानी की और दूसरी प्रॉब्लम रास्ते की। रास्ते का प्रॉब्लम कभी सॉल्व हुआ तो हमें बहुत अच्छा होगा। ये हम दवाई के बारे में, तो दवाई के मुक्तसर से सिविल सर्जन से हर महीने हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, सिविल सर्जन आते हैं मलोट के डॉक्टर, अन्य डॉक्टर भी मतलब शहर के भी डॉक्टर हमें बहुत चाहते हैं, इलाज करते हैं। मेडिकल की भी कोई कमी नहीं है हमारे पास, मेडिकल का भी बहुत सुविधा है, लेकिन सुविधा एक ही है कि हमें रास्ता नहीं है और पीने के पानी का रास्ता। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇष कोटा लेके आवे? तो हम यही चाहते सरकार से कि भैया हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के बाद आगे हमें कोई जो हैंडीकेप कोटा है उसी में हमें सुविधा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कोई हैंडीकैप्ड कोटे पहले कोई सुविधा मिल नहीं रही? नहीं, हैंडीकेप सुविधा मतलब बच्चों के बारे में आगे के लिए चाहिए। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल मलोट। मेरे मम्मी पापा कुष्ठ रोगी है और अभी तो हमारी कंडीशन ठीक है,
पर मेरी सरकार से यही विनती है कि जो हम लोगों पे भी, हम गरीबों के बच्चों पर भी सरकार ध्यान दे, हमारे एजुकेशन के बारे में सोचे। मेरी सरकार से यही विनती है कि हम जैसे बच्चों के, हम हमारे मम्मी पापा, हम गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, पर इतना ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मैं तो +2 में पढ़ता हूँ और अभी मैं कॉलेज करने वाला हूँ। मैंने सोचा मैं बीटेक करूँगा, मैं पढ़ लिख के मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सरकारी नौकरी मिले, ताकि मेरे मम्मी पापा अभी जिस हालत में हैं, मैं भी बड़ा होकर उस हालत में ना रहूँ बस। और मैं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਲੰਮੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। हाँ, आई थी थोड़ी मुश्किल, पर यहाँ पर सब मिलके हैंडल कर लेते हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी मैं आगे की पढ़ाई करना ਕਿੰਨੇ ਕੁ चाहता हूँ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। अभी तो हम 13 जन जा रहे हैं, बाकी आधे लोग तो पढ़ लिए हैं और जॉब लगे हुए हैं। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। सरकारी कर रहे हैं और कोई प्राइवेट कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? जी राजेश मेरा नाम है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ और इधर थोड़ी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि कापी किताब खरीदना होता है ना, तो दिक्कत पड़ता थोड़ा। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? लाचार है थोड़े वो। ਉਹ ਤੁਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ, ਬਿਲकुल ਸਿੱਧਾ 2 भाई नॉर्मल है। ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਨੋਰਮਲ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।